لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین شفیع المذنبین ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا آپ کے ذہنوں میں سرکار علی کا مقام بلند ہے، کوشش کرو صلوات اتنی بلند آواز سے تلاوت فرماؤ۔ توجہ ہے، بات شروع کرے جی۔ محمد و آل محمد کا خالق اللہ میرے محترم بانیان کی اور آپ تمام صاحبان کی مالک توفیقات میں، رزق میں، عزت میں، معرفت میں اضافہ فرمائے۔ آپ جتنے دور سے قریب سے چل کے اس درواز سیدہ پہ حاضر ہو، سرکار حسین کی کریمہ ماں آپ کو زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ میرے بانیان نے جو اتنے خلوص کے ساتھ ذکر آل محمد کا انتظام تمام کیا ہے، مالک تا ظہور امام زمانہ تک آباد و شاد رکھیے۔ محمد و آل محمد کا خالق اللہ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ لاکھوں کی ایک دعائے ہوئے موالی آمین، نہ کہ میں من ہی نہیں سکتا، ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارث نظر آتے ہیں، ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ توجہ ہے، بات شروع کرے جی۔ گنے چنے لمحات ہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ میرے بعد ملک پاکستان کی ایک بہت بڑی ہستی جناب غلام عباس رتن صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ان کی دعا بھی شامل ہو جائے گی۔ ممبر پر تشریف فرماتے حسنین کے نانا، توجہ کرنا جتنے ماتمی بیٹھے ہو، ممبر پر تشریف فرماتے حسنین کے نانا خطاب کر رہے تھے۔ خطاب کرتے کرتے سرکار فرماتے دنیا والو یاد رکھو، جو میں بات کروں سے حدیث کہتے ہیں، جو آیت آ جائے اسے قرآن کہتے ہیں۔ جو میں بات کروں سے حدیث کہتے ہیں، جو آیت آ جائے اسے قرآن کہتے ہیں۔ یہاں پر سرکار مصطفیٰ کا دل دیکھنا، سرکار فرماتے میں مصطفیٰ تمہیں حکم دیتا ہوں، جہاں حدیث اور قرآن آپس میں ٹکرا جائے تو حدیث کو چھوڑ دینا، قرآن کا ساتھ دینا۔ اور جو کرنا بات جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، حدیث کو چھوڑ دینا، قرآن کا ساتھ دینا۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ سرکار حسین مسجد میں داخل ہوئے، بچپن کا دور تھا، پاؤں لڑکھڑایا، مولا حسین گر گئے۔ جناب مصطفیٰ نے جلدی سے ممبر کو چھوڑا، حسین کو اٹھا کر گودی میں بٹھا کر پھر خطاب شروع کیا۔ مجھے ممبر کریم میں کربلا کی قسم ہے، جھوٹے بے خدا کی لعنت ہے، میری جگہ پر کوئی اور خطیب ہوتا پہلے منٹ میں، پہلے سیکنڈ میں اتنی بڑی بات کسی کے حوالے نہیں کرتا، لیکن مجھے جتنا آپ پر یقین ہے، مجھے آپ کی سماعت پہ اتنا یقین ہے، مجھے آپ کے عقیدوں پہ اتنا یقین ہے، مجھے آپ کے علاقے پہ اتنا یقین ہے کہ آپ مجھے ناراض نہیں کریں گے، آپ قیمت میری مجھے دیں گے۔ سرکار فرماتے دنیا والو یاد رکھو، جو میں بات کروں سے حدیث کہتے ہیں، جو آیت آ جائے اسے قرآن کہتے ہیں۔ جب حدیث اور قرآن آپس میں ٹکرا جائے تو پھر حدیث کو چھوڑ دینا، قرآن کا ساتھ دینا۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ سرکار حسین مسجد میں داخل ہوئے، پاؤں لڑکھڑایا، مولا حسین گر گئے۔ جناب مصطفیٰ نے جلدی سے ممبر کو چھوڑ کر حسین کو اٹھا کر گودی میں بٹھا کر پھر خطاب شروع کیا۔ ایک بندہ دیکھ کے کہتا سرکار اتنی اچھی بات کر رہے تھے، اتنا لطف آ رہا تھا، بچے تو گرتے رہتے ہیں، آپ نے اتنی اچھی بات کو چھوڑ کے بچے کو اٹھا لیا۔ سرکار فرماتے تو میری بات نہیں سن رہا تھا، میں کہہ رہا تھا جو میں بات کروں سے حدیث کہتے ہیں، جو آیت آ جائے اسے قرآن کہتے ہیں۔ جب حدیث اور قرآن آپس میں ٹکرا جائے تو پھر حدیث کو چھوڑ دینا، قرآن کا ساتھ دینا۔ سرکار فرماتے یاد رکھو، جو میں بات کر رہا تھا وہ حدیث تھی، جو گر رہا تھا وہ قرآن تھا۔ وہ بات ہے، جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، جو ہاتھ پھیل رہے وہ ہاتھ محتاج نہیں ہو سکتے۔ جو ہاتھ سرکار حسین کو سلام کرے وہ زندگی میں محتاج نہیں ہوتے۔ جڑا کھاندہ مولا دا ہاتھ اچے ہے غریب۔ کیا بات ہے، دعا کرنا، دعا کرنا۔ کیا بات، جو میں بات کر رہا تھا وہ حدیث تھی، جو گر رہا تھا وہ قرآن تھا۔ اور بچہ جانتا کہ میں نہیں بات نہیں کرنے لگا۔ 3 شعبان کو بظاہر مولا حسین دنیا میں تشریف لائے۔ اور یاد رکھنا جتنے موالی بیٹھے ہو، یہ پیدا نہیں ہوتے، یہ نازل ہوتے ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے۔ تمہارے نوکر کے پاس پہاڑ سے وزنی دلیل ہے۔ جناب سیدہ سے روایت ہے،
जनाब सैयदा फरमाती है, एक दिन मैं अपने हुजरे में बैठी थी, उसी हुजरे में मेरे बाबा भी बैठे थे, मेरे शोहर अली भी बैठे थे और चंद हाशमी बैठे थे। जितने मातमी बैठे, पहले हलाली से लेके आखिरी हलाली तक मीसम अब्बास के हाथ बंधे हुए हैं। यहाँ जाकिर के समझो, मुसाफिर के समझो, अपने बेटे के समझो, भाई के समझो, मुझे सरकार मुस्तफ़ा की कसम, जनाब मुर्तज़ा की कसम, जनाब मुस्तफ़ा की कसम, एक हाथ भी नीचे रह गया वो अंदर के खतीब को छुरी मार के जख्मी कर देगा, मिंबर हुसैन की कसम है। जनाब सैयदा फरमाती है, एक दिन मैं अपने हुजरे में बैठी थी, उसी हुजरे में मेरे बाबा भी बैठे थे, मेरे शोहर अली भी बैठे थे और चंद हाशमी बैठे थे कि अचानक मेरे बाबा उठ के कहते, खड़े हो जाओ, मेरा हुसैन आ गया है। हाँ, ये है विलायत वालों के हाथ, ये है मौला वालों के हाथ, ये है सरकार अली वालों के हाथ, जड़ा खांदा मौला दा हाथ उच्चे खड़े हो जाओ, मेरा हुसैन आ गया है। और दुनिया को पता ही नहीं कि हुसैन कितना बड़ा करीम है, मौला दी कसम है, दुनिया को नहीं पता हुसैन कितना बड़ा करीम है। एक करीमी का वाक़या सुनाऊं अगर जनाब की तवज्जो है तो। बच्चा बच्चा जानता है कि मैं नहीं बात नहीं करने लगा। जब राहिब गया जनाब मुस्तफ़ा की बारगाह में कि मेरे पास औलाद नहीं, सरकार ने फरमाया तेरे नसीब में कोई औलाद नहीं। वो मस्जिद से निकला, जैसे मस्जिद से निकला सरकार हुसैन की नजर पड़ी राहिब पे। जो सरकार हुसैन ने राहिब को देख के पहला पहला लफ्ज कहा, उसी लफ्ज में कायनात बंद है। सरकार हुसैन देख के कहते, राहिब नहीं ना मिला बेटा, नहीं ना मिला बेटा, नहीं सरकार मैं दूं, मालिक की मर्जी। फरमाते मेरे साथ चल। अगले जुमले पर जितने जवान बैठे हैं, जवानी किसी और काम के लिए नहीं बनी, जवानी अली के लिए बनी है। जो जवानी किसी और काम में जाया हो जाए खुदा उसमें नाराज होता है, जो जवानी अली के काम आ जाए खुदा उसमें सलाम करता है। एक हाथ भी नीचे रह गया, मुझे दुख बड़ा लगेगा। सरकार हुसैन फरमाते राहिब नहीं ना मिला बेटा, नहीं सरकार मैं दूं। राहिब हैरान परेशान सरकरदान हक्का बक्का रह गया। अब हुसैन आगे चले, राहिब पीछे चला, हुसैन आगे चलते रहे, राहिब पीछे चलता रहा। जैसे सरकार हुसैन ने मस्जिद में पहला कदम रखा, जनाब मुस्तफा की नजर पड़ी हुसैन के चेहरे पर। हुसैन को देखकर जनाब मुस्तफा अपनी जगह से उठे, जनाब मुस्तफा को देखकर हर बंदा अपनी जगह से उठा। जब राहिब ने देखा ना हुसैन की इज्जत को, हुसैन के प्रोटोकॉल को, हुसैन के मकाम को, हुसैन के मर्तबे को, दिल में सोच के कहता यार बेटा मिले या ना मिले, बेटा मिले या ना मिले, बेटा मिले या ना मिले, कम से कम मदीने के किसी रईस से मेरा ताल्लुक बन गया है। बेटा मिले या ना मिले, कम से कम मदीने के किसी रईस से मेरा ताल्लुक बन गया है। अब हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए, जनाब मुस्तफा की गोद में बैठे, देख के कहते ना ना नहीं दिया इसे बेटा। सरकार फरमाते हुसैन लिखा हुआ नहीं, मैं दूं, हुसैन की मर्जी। अब सरकार हुसैन अपनी जगह से उठे, देख के कहते राहिब आसमान की जानिब देखा, फरमाते राहिब दो, फिर आसमान की जानिब देखा, फरमाते राहिब तीन, फिर आसमान की जानिब देखा, फरमाते राहिब चार, फिर आसमान की जानिब देखा। मिसम अब्बास वाहवा 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 वाहवा, मैंने अपने अंदर के खतीब को मुतमिन कर लिया, जनाब की ज़हमत खत्म। हुसैन फरमाते राहिब एक, आसमान की जानिब देखा, फरमाते राहिब दो, फिर आसमान की जानिब देखा, फरमाते राहिब तीन, फिर आसमान की जानिब देखा। जनाब मुस्तफा अपनी जगह से उठे, हुसैन को सीने से लगा के कहते हुसैन ये एक दो तीन चार कह के आसमान में क्यों देखते हो? हुसैन फरमाते नाना मैं ये देख रहा हूं जो मैं बोलता हूं वो लिखते भी है या नहीं। अब आते जो हाथ बुलंद हो रहे हैं, जो हाथ फैल रहे, वो हाथ सरकार हुसैन से खैरात ले रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते भी हैं या नहीं। हुसैन ने फरमाया राहिब एक, राहिब दो, राहिब तीन, राहिब चार, राहिब पांच, छह,
7वें पर जब हुसैन पहुंचे, मिंबर करीम करबला की कसम है, राहिब ने मस्जिद की सफेद चीरी, हुसैन के करम के रहम के फजल के समुंदर के साए पे पहुंचा, मौला के नन्हे नन्हे कदम पकड़ के कहता मौला बस, सरकार बस, सरदार बस, मालिक बस, करीम बस। हुसैन ने नाना की गोद छोड़कर राहिब का बाजू पकड़ के कहते हो शाम से आने वाले राहिब छोटे छोटे बर्तन लेके हुसैन से मांगने आ जाते हो, अगर तू आज बस न करता कयामत के दिन तेरी औलाद एक तरफ होती, आदम की पूरी औलाद एक तरफ होती। आदम की पूरी औलाद एक तरफ होती, तेरी औलाद एक तरफ होती, आदम की पूरी औलाद एक तरफ होती। बस हो गया मेरे हिस्से का फजैल, चूंकि लाख फजैल के समंदर बहा दिए जाएं, जब तक दो आंसू ना आए वो शाम से आने वाली राजी नहीं होती। चूंकि वो हमसे अपने बाबा के फजैल सुनने नहीं आती, वो खुद आलम गैर मौलमा है। जितने हुसैन के मातमी बैठे, मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, बीबी बस ये सुनने आती कि कब जाकिर कहेगा मैं बस्ती कैसे थी और उजड़ कैसे गई। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, बस आज ये बताना है कि सज्जाद खून रोया कब, सज्जाद खून रोया कब। तारीख फरमाती करबला में अकबर के जिगर पे बर्छी लगी, जनाब सज्जाद रोए लेकिन पानी खून नहीं रोए। कासम की लाश के टुकड़े हुए, जनाब हुसैन रोए लेकिन पानी खून नहीं रोए। असगर की गर्दन पे तीर लगा, जनाब सज्जाद रोए लेकिन पानी खून नहीं रोए। गाजी के बाजू कलम हुए, सज्जाद रोए लेकिन पानी खून नहीं रोए। अब मुझे नहीं पता कितने बंदे हैं जो मातम करके शाम से आने वाली को राजी कर लेंगे। जिंदगी में पहली मर्तबा अपनी पुप्पी का नंगा सर देखा, सज्जाद रोए लेकिन पानी खून नहीं रोए। जितने मातमी बैठे करो मुझ पे सवाल के सज्जाद खून कब रोया। तारीख फरमाती जब शाम के बाजार के बहर आले मोहम्मद का काफिला पहुंचा, 3 दिन शाम के बाजार के बहर अली की बेटी खड़ी रही। 3 दिन के बाद जनाब आलिया ने जनाब फिजा से पूछा अम्मा पूछो और कितनी देर लगेगी। जनाब फिजा ने जनाब सज्जाद से पूछा सज्जाद और कितनी देर लगेगी। जनाब सज्जाद ने जालिम से पूछा जालिम और कितनी देर लगेगी। जितने मातमी बैठे मातम जरूर करना। जनाब सज्जाद ने जब ना जालिम और कितनी देर लगेगी, ये जालिम बोल के कहता है कहती अभी बाजार सज रहे हैं, अभी दरबार सज रहे हैं, अभी बदमाश जमानी हुए, अभी शराबी जमानी हुए। जब शाम के बाजार का दरवाजा खुला, जनाब बाकिर रो के कहते बाबा सजदा छोड़ जरा शाम के बाजार का मंजर देख। जनाब सज्जाद फरमाते मैंने देखा 5 लाख बदमाश है, हर बदमाश के हाथ में शराब है, ढोल बज रहे हैं। एक जालिम एक पर्ची लेके सज्जाद के सामने आया, सज्जाद की नजर उस पर्ची पे पड़ी। जिंदगी में पहली मर्तबा सज्जाद की आंखों में खून का पहला कतरा आया। जनाब आलिया रो के कहती सज्जाद खून क्यों रोता है। जनाब सज्जाद रो के खून ना रो तो क्या करूं। इस पर्ची में लिखा है कि इस बाजार से अली की बेटी को पैदल गुजरना पड़ेगा। और पुप्पी अम्मा तू कभी बाबा के सामने नहीं आई, इन बदमाशों में से कैसे गुजरेगी। नबी